السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة محمدا الواسع الفادح وأنت المقام المحمود الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي نعوذ بك من النار. موضوع الخطبة اليوم سنرجع إلى الخلفاء لنخلص من الخليفة الخمس. هنا الخليفات الحسن ابن علي رضي الله عنهم ولد في العام 3 من الهجرة في شهر رمضان، وبعض الروايات في شهر شعبان. على كل حال بين رمضان وال15 بين شعبان وال15 من رمضان. واليوم الذي ولد فيه جاء محمد صلى الله عليه وسلم عند علي وفاطمة وسألهم كيف سميتموه؟ فقالوا، بعض الروايات قالوا حرب، ولكن بعض الروايات يقولوا حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسمي الحسن. ثم أدنى في أذنه اليمنى وقام الصلاة في أذنه اليسرى. Donc là, on va reprendre un peu l'histoire des califes. On avait arrêté au 4e calife. Et là, nous arrivons au khalifa de Al-Hassan. Al-Hassan
c'est le fils de Ali, qui avait été calife avant lui, et c'est le fils de Fatima, Fatima bintu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu qu'il y a eu un bébé chez Ali et Fatima, il a été voir. Il leur a dit où est le bébé et comment l'avez-vous prénommé? Ils ont dit on l'a prénommé. Alors ça dépend des riwayat. J'ai trouvé des riwayat où ils disent on l'a prénommé Harb, mais il y a une riwayat, je trouve, ils ont dit on l'a appelé Hamza. Donc, c'est entre les deux. Ala kulli hal, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Umirtu. On m'a ordonné de l'appeler Al-Hassan. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit Umirtu, c'est qui va lui donner l'ordre? C'est Allah. Donc, ils l'ont appelé Al-Hassan. Ensuite, il a pris le bébé et il lui a fait l'Aden dans l'oreille droite et le Qim al-Salah dans l'oreille gauche. Donc ce bébé, alhamdulillah, la première chose qu'il a entendue, c'est quoi? Allahu Akbar. Mais d'où il a entendu? De la bouche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la ni'mat de cet enfant quand il est né. Donc ça, c'est le premier petit-fils de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu al-Hassan. وعندنا بعد الأحاديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب الجنة وقال كذلك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحبه فأحب وأحب من يحبه وكذلك نحن نشهد أن نحب الحسن والحسين وكذلك مرة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن وأسامة بن زيد وقال اللهم إني أحبهما. Il leur faisait des boussas, il embrassait les petits. ومرة محمد صلى الله عليه وسلم طال في السجود فقالوا المصلين يا محمد صلى الله عليه وسلم خفنا عليك فطلت في السجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبني أرتلحني وكرهت أن أعجله أبني أرتلحني وكرهت أن أعجله. Donc là, on a plusieurs hadiths. Le premier hadith, il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Hassan ou Al-Hussein, Sayyida Shabab al-Jannah. C'est comme s'il disait, vous savez, le mot Sayyid, c'est comme un titre, un peu. C'est comme un titre. Ça ne veut pas dire maître, mais on peut dire comme ça un peu. C'est ça. Donc il a dit, ce sont les maîtres des jeunes qui sont au paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils bashiruhum bil jannah. Ces deux-là, Inch'Allah, ils vont al jannah. Déjà, on le sait. Thaniyan, faqala sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma uhibbuhu. En parlant d'Al-Hassan, il a dit, je l'aime. Je l'aime et je te demande de l'aimer et d'aimer tous ceux qui l'aiment. C'est pour ça que nous on dit, nuhibbu al-Hassan. Et une autre fois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pris, il était assis, et sur ses genoux, il a assis Al-Hassan wa Usama ibn Zayd. Usama, c'est le fils de Zayd. Zayd, c'est l'enfant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, il avait adopté. Si vous connaissez cette histoire, il avait adopté un enfant. Il avait même voulu lui donner son nom, mais il y a une ayat qui était venue lui dire qu'il ne donnait pas son nom. Il ne pouvait pas donner de quoi. Ça fait rien, le problème n'est pas là. Il a pris Al-Hassan ou Al-Hussein et il a dit Allahumma inni uhibbuhuma. Je les aime. C'est pour vous dire aussi, on voit quand même qu'il aimait beaucoup Al-Hassan, il aimait beaucoup Al-Hussein, mais quand même, hein, il aimait beaucoup Sama. Donc il a dit pareil, je les aime, aime-les. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pendant la prière, il guidait la prière, et les gens ils ont remarqué qu'il a duré beaucoup trop de temps dans le sujoud.
Quand ils ont fini la prière, ils lui ont dit, oh prophète, on a eu crainte qu'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, le Hassan, il est monté sur moi pendant ce sujoud, et j'ai pas voulu le déranger, j'ai attendu qu'il descende pour me relever. Vous voyez? Et une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était à al-Mambar, il était en train de faire la khutbah Jumu'ah, et il a vu le Hassan qui venait avec comme une petite cape, quelque chose, il venait, il marchait. Qu'est-ce qu'il a fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il est descendu du Mambar, et il a été le chercher, il l'a mis à côté de lui. Et il a dit, Inna amwalukum wa auladukum fitnatun. Vous voyez, c'est pour vous dire, mais c'est pour nous dire aussi comment on doit être avec nos enfants. Le hanana, il les embrassait, il était doux, il avait le rahma pour eux, vous voyez, et il les considérait comme ses enfants. Hassan radiyallahu anhu كان واحد من أهل الكساء وحديث الكساء هو حديث صحيح. دخلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها محمد صلى الله عليه وسلم أين ابنين؟ فرجعت فاطمة بهما ومع علي رضي الله عنهم وكلهم في حجرة أم سلمة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء أسود ولفهم وهو معهم تحت هذه الكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقالت أم سلمة رضي الله عنها وأنا معهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مكانك على خير. ولكن بعض العلماء يقولون بأن بعد ذلك دخلت معهم تحت الكساء. ونحن لا نقول إنهم معصومون لأن هناك كثير من المسلمين يقولون بأن أهل البيت هادو اللي كانوا هادي تحت الكساء هادي معصومين ولكن مش معصومين متطهرين مطهرين ولكن مش معصومين. العصمة الآخرة كانت إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. بعد محمد ما يكون الناس معصومين. هما مطهرون من المعاصي وليس لأحد بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون معصوم. Donc là, Hassan, il est d'un de ceux qui ont fait partie de ce qu'on appelle l'histoire de El-Kissa. El-Kissa, c'est une histoire qu'on a entendue, qui est un vrai hadith. C'est vrai, mais il y en a qui l'ont interprété différemment. Et on va voir pourquoi. Donc, Fatima, à un moment donné, radiallahu anha, Fatima bint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle rentre chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed lui dit, où ils sont les petits? Où ils sont mes enfants? Mes deux enfants, où ils sont? Et elle lui dit, elle est repartie à la maison, elle a récupéré les enfants, et elle est revenue, et Ali est revenu avec eux. Quand ils sont revenus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pris, alors, qui ça? On peut dire une cape, on peut dire un grand châle, on peut dire comme une petite couverture, quelque chose comme ça, quelque chose qui va recouvrir. Il les a recouverts. Et lui, il s'est mis avec eux dedans. Et il a dit à ce moment-là, Allahumma inna haoula ahlul bayti. Il a dit, Ya Rabbi, ceux-là, tu vois, ce sont les gens de ma maison. Bon, quand ils ont fait ça, ils avaient choisi d'être dans la maison, ce qu'on appelle le hujra. Le hujra, vous savez, Aïcha elle avait sa hujra. Chaque femme du prophète, elle avait une hujra. C'est comme si je vous disais leur maison, mais ce n'est pas des grandes maisons. Il n'y avait pas 3 ou 4 pièces. C'était un endroit comme ça, pas très grand. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se rendait chez chacune d'entre elles. Donc le jour où ça s'est passé dans la hujra de
Ummi Salama. Et Ummi Salama, quand elle a vu qu'ils se sont mis sous cette cape et qu'il a dit ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, et moi? Elle a dit, et moi? Et le prophète lui a dit, toi, ta place, elle est encore mieux. Mais selon certaines riwayas, en fait, elle est quand même rentrée avec eux à ce moment-là sous la cape. Et c'est la grande quantité des ulama qui ont confirmé cela. Alors là, on va parler d'un petit détail qui est très important sur cette histoire. Il y a une tafriqa min al-muslimin al-an, un groupe de musulmans actuellement très connu qui dit que Ahlul Bayt, ils étaient ma'soumin. Ma'soum, vous savez, ça veut dire quoi? C'est sacré, quoi. C'est sacré. Voilà, on peut dire sacré parce que c'est protégé de tout. C'est sacré. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était ma'soum. Mais quand il a fait dua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ma'soumin. Il a dit mutahhirin, saint de toute marsiya. Ça veut dire que les marsiyas ne les atteignent pas. Zina, manger ce qui est haram, boire ce qui est haram, faire ce qui est haram. Cette dua, c'était pour les protéger de ça. Ils sont mutahharin, ils ne sont pas ma'soumin. Ça n'a rien à voir. Donc nous, on ne peut pas dire ça, parce qu'on sait très bien que le dernier qui a été ma'soum, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد عندنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هدى صيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين. ومحمد صلى الله عليه وسلم كما نعلم لا ينطق عن الهوى. أيوة، سنفهم هذا الحديث بعد قليل. بيع الحسن في عام 40 من الهجرة، ولا خليفة 40 من الهجرة، وهذا بعد توفى أبوه علي رضي الله عنه. ولكن كانت بين المسلمين في هذا الزمان فتنة، وهذه الفتنة هي منذ 6 سنوات كانوا المسلمين في الفتنة. وبعد المسلمين هم بيعوا معاوية ابن سفيان. عندنا خليفين، عندنا الحسن من جهة ومعاوية ابن سفيان. فهذه مشكلة. فأرسل معاوية رسولين إلى الحسن. هذو الرسولين هما عبد الله ابن عمار وعبد الرحمن ابن سمرة. أرسلهم للصلح للمسلمين وبين المسلمين. الحسن رضي الله عنه لهذا أترك الخلافة خائفا على دم المسلمين. بعد ذلك اجتمعوا وأصلحوا المسلمين، والحسن ترك الخلافة لمعاوية، وهذا سموا عام الجمعة. عام الجمعة. وبهذا السبب هذا اتصلوا المسلمين لقتل الخوارج
اللي هما سبب الفتنة. وكذلك بعد ذلك المسلمين جاهدوا في سبيل الله وتناصروا كثيرا. Alors là, on a un hadith, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme ça, Inna ibni hada sayyid. Cet enfant, mon enfant là, c'est encore une fois le mot maître, mais il est un peu particulier le mot maître là. C'est un maître. Et il est très certain que ce personnage-là va islah entre deux grandes, il va arranger entre deux grandes parties des musulmans. Et ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit avant que tout arrive. Vous voyez, c'est la première révélation qu'on va avoir à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme on le sait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on le dit dans le Coran al-Karim, la yantiqu anil hawa. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il parle, c'est pas dans le vide, il n'y a pas rien. Ce hadith-là, il va tomber quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Al-Hassan, ils lui ont fait le bay'a, il est devenu khalif dans l'année 40 de l'Hijra. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 6 années, vous voyez, il est devenu khalif juste après la mort de son père Ali radiyallahu anhu. Donc, pendant cette période-là où lui il était khalif en 40, eh bien, pendant les 6 années précédentes, il y avait beaucoup de fitna dans la communauté musulmane, énormément de fitna. Donc, une partie des gens, ils ont fait le bay'a pour Al-Hassan, mais il y en avait une autre partie, plus loin, qui a fait le bay'a pour Muawiyah ibn Sufyan. Et là, ils se sont dit, on va être encore plus dans la fitna. Il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'il a fait Muawiyah, radiyallahu anhu? Il a envoyé 2 messagers, Abdullah ibn Amr ou Abdurrahman. Il les a envoyés tous les deux pour trouver un arrangement avec Al-Hassan. Al-Hassan, craignant la mort des musulmans, qu'il y ait encore des fitnas et des guerres entre nous, il a décidé de ne pas garder le khilafa. Il a dit, je délaisse la khilafa pour Muawiyah, radiyallahu anhu. Vous voyez? Donc, on se retrouve avec un seul khalif. Cet arrangement, il est tombé dans une année qu'ils ont appelée l'année de Jama'a, l'année où on s'assemble, où on se réunit. Et grâce à ça, les musulmans, ils se sont mis en accord, ils ont combattu les Khawarij qui étaient à l'origine des fitnas, et ils ont continué les expéditions pour Tashrih al-Islam et avancer avec la religion. Donc ça avait repris à ce moment-là. والآن سنرى معجزة أخرى. Donc, vous avez bien compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il allait arranger entre 2 grandes parties, bah, c'était ça le hadith. Donc, ça s'est produit. Deuxième chose qu'il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال محمد صلى الله عليه وسلم الخلافة تكون 30 عام بعدي وسيكون بعد ذلك ملكا عددا ولا شك أن معاوية هو أول ملك للمسلمين وهو خير الملوك كان خلافة الحسن 7 شهور قل 10 أيام. خلافة الحسن عندكم 7 شهور قل 10 أيام. وإذا حسبنا مدة خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهذه 7 شهور قل 10 أيام سنجد 30 عام نشا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن هو في الخلفاء الخامس وانتهى الخلفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
Donc là, je vais l'expliquer. On a un autre hadith important. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme ça. Il a dit el khilafa. Vous savez, quand je dis le khilafa, là, ça veut dire le califat. Tout ce qui est califat. Il ne dépassera pas 30 ans après moi. Il a dit le califat, vous voyez à combien d'années il est avant. Il a dit le califat ne dépassera pas 30 ans après moi. On aura le califat pendant 30 ans, et après ces 30 ans, il y aura ce qu'on appelle, c'est un petit peu compliqué, c'est mulken aduden. C'est un peu compliqué de dire mulken aduden, simplement on va dire royauté, le moulouk, des rois. Voilà. Après ça, après le Hassan, barakallahu fik pour le portable, après le Hassan, on a Muawiyah. Donc, Al-Hassan, il a été khalife 7 mois moins 10 jours. Si on prend le khalifa de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, et les 7 mois moins 10 jours de Hassan, radiyallahu anhum, ça fait 30 ans. Le prophète, il l'avait dit. Donc, on arrive, on sait que maintenant, Muawiyah ibn Sufyan kana Malik. Muawiyah était un roi. Walakin huwa khayrul muluk. C'était vraiment le meilleur roi pour les musulmans. Bon, on va parler un peu. Bon, la Bouddha anna Muawiyah kana yuhibbu wa yukrimu kathiran al-Hasan wal-Husayn. وعند الحسن كان الحسن يكثر في العبادات كثيرة وفي الصدقات وسمعنا منه أنه حج أكثر من 10 مرات وهو ماشي ولو كان عنده جمال كان ينفق للناس كثيرا وهو توفى الحسن في سنة 49 أو 50 أو 51 من الهجرة. كان عنده في عمره 47 عام وتركنا 320 حديث. La conclusion, pour qu'il n'y ait pas de conflit dans l'esprit des gens, Muawiyah ibn Sufyan, radiyallahu anhu, il aimait beaucoup Hassan, Al-Hassan ou Al-Hussein. Il les aimait beaucoup. Il leur faisait des dons, beaucoup de dons monétaires. Il les aimait beaucoup. D'ailleurs, tous les compagnons aimaient beaucoup Al-Hassan ou Al-Hussein. Donc, il ne faut pas laisser certaines tafriqas dire que nous, on n'aime pas Hassan. Astaghfirullah al-Azim. Hada, c'est un calife et on l'aime. On ne fait pas de distinction, nous. Surtout, ce sont les petits-enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous avez pu entendre au début du hadith, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Je les aime, et aime-les, et aime tous ceux qui les aiment. Vous voyez? Ils étaient vraiment très importants. Donc ensuite, on va parler juste un petit peu, comme ça, vite fait, de l'Hassan sur ses coutumes religieuses. C'était un grand adorateur de Dieu. Il faisait beaucoup d'ibadat. Hassan, il faisait beaucoup d'ibadat. Il était très gentil, il était très doux, il était très bon. Il faisait aussi beaucoup de dons monétaires. Un point où, à un moment donné, Oussama ibn Ziyad, quand il arrivait à la fin de sa vie, il était endetté et il devait une dette de 60 000 dinars. Vous savez, 60 000 dinars, c'est énorme. Al-Hassan, il a payé. Et à plusieurs reprises, il est arrivé que Al-Hassan, il payait. Hassan, quand il faisait souvent l'ihtikaf, vous savez, rester longtemps à la mosquée à la fin du Ramadan. Et il est même arrivé une fois qu'il y a quelqu'un qui avait un problème, il a été voir Al-Hassan dans l'ihtikaf, il lui a dit j'ai un problème, je n'arrive pas à régler mon problème. Hassan, radiyallahu anhu, il est sorti de l'ihtikaf. Vous savez, c'est très difficile de sortir de l'ihtikaf. On s'engage à rester 10 jours. Il est sorti de l'ihtikaf, il a été s'occuper de cette affaire avec le frère, et quand le frère lui a dit « je t'ai fait sortir de l'ihtikaf », il lui a dit « ce que j'ai fait pour toi, c'est mieux que tous les ihtikaf ».
voyez comment il était? Il était très très généreux. Hassan, radiallahu anhu, avancez un peu mes frères, il n'y a pas beaucoup de place. Hassan, radiallahu anhu, il s'est marié beaucoup de fois et automatiquement, Hassan, radiallahu anhu, il a eu beaucoup d'enfants. Pour rappeler, il est mort dans les années à peu près de l'Hijra, 49, 50 ou 51, selon les ulama. Il avait à peu près 47 ans ou 48 ans, selon les calculs qu'on a dans ces années-là. Et, walhamdulillah, il a rapporté quand même 320 hadiths. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina shar ma qadayt. Allahumma ajma' al-muslimin ليكونوا في كلمة واحدة. اللهم بعدنا من الفرق يا رب العالمين ومن الفتنة يا رب العالمين. اللهم اجمع المسلمين في كلمة واحدة يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين بالحق وعلى الحق وفي الحق ولا يظلمنا الناس. اللهم يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما غرنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اكرمنا بالإيمان وبالتقوى وبالخشوع وبالإحسان. اللهم احفظنا من البدعة ومن الشرك يا رب العالمين ومن العمل الذي لا تحبه ولا ترضى به يا رب العالمين. اللهم شفي كل مريض وشفي كل مجروح واحفظ كل مساكين يا رب العالمين واحفظ كل مظلوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.